पंजाब कांग्रेस विचाले सियासी घमासान जारी है। इस विचाले हुण सुरजीत धिमान ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। उन्होंने विधायकों ते विजिलेंस की कार्रवाई की निखेधी की है। उन्होंने कहा कि मेरी विजिलेंस जांच करवा लवे सरकार। उन्होंने कहा कि विजिलेंस सरकार का पालतू तोता है। उन्होंने यह भी कहा कि चोणां दौरान कीते वादे सरकार नूं पूरे करने चाहिए ने। बेअदबी मामलों दे विच लोकां नूं इंसाफ नहीं मिलिया, पंजाब के नौजवानों नूं रोजगार नहीं मिलिया, यह सुरजीत धिमान का कहना है। उन्होंने कहा कि नशे के कारण सूबे की जवानी बर्बाद हो रही है। अमरगढ़ तो सुरजीत धिमान विधायक ने तो हुण एक होर विधायक ने सरकार के उत्ते अपनी ही सरकार के उत्ते सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि विजिलेंस सरकार का तोता है तो उन्होंने विधायकों के उत्ते विजिलेंस जांच की कार्रवाई की निखेधी की है। उन्होंने कहा कि मेरी भी विजिलेंस जांच सरकार करवा लवे, सरकार का पालतू तोता है विजिलेंस, ये उन्होंने कहना है। उन्होंने ये भी कहा, निशाना लाया अपनी ही सरकार से कि चोणां दे विच कीते गए वादे पूरे नहीं किए गए। तो संगरूर तो इसे खबर से वधेरे जानकारी के लिए साडे सहयोगी राकेश कुमार फोन लाइन से जुड़े ने। राकेश, की है पूरी जानकारी? हुण एक होर विधायक दे वल्लों अपनी ही सरकार नूं निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल अर्शी, जिस तरह लगातार जिहड़े विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे ने, क्योंकि विधायकों के उपर विजिलेंस की कार्रवाई लगातार की जा रही है। प्रगट सिंह नूं जिस तरह धमकी दी गई कैप्टन के सलाहकार ने, तो उस तो बाद होर भी विधायक खफा ने। हुण सुरजीत धिमान जिहड़े अमरगढ़ तो विधायक ने, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिया। उन्होंने कहा कि मैं पहला भी यह मुद्दे उठांदा रहा ते पहला भी यह इतराज उठाया कि जो वादे चोणां दे विच सरकार ने कीते सी, चाहे वो नशा होवे, बेरोजगारी होवे, उसनूं खत्म नहीं किया गया। इस करके जेकर कैप्टन सरकार ने कोई कार्रवाई करनी है, सब तो पहला मेरे ते विजिलेंस कार्रवाई करे, क्योंकि जिहड़ी विजिलेंस की कार्रवाई हुंदी है, जिहड़ी विजिलेंस हुंदा है, एक विभाग हुंदा है, वो समय समय सरकारां दा जिहड़ा पालतू तोता हुंदा है। जिहड़ी उन्होंने सख्त निखेधी की है भी जिस तरह विजिलेंस की कार्रवाई हो रही है, सरकार जिहड़ी बिल्कुल चुप बैठी है। इस तरह दी कार्रवाइयां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कीतियां जाणियां। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੇ सरकार। जी शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। हुण एक होर कांग्रेसी विधायक ने अपनी सरकार के उत्ते सवाल चुके ने। उन्होंने निखेधी की है विजिलेंस जांच की विधायकों के उत्ते ते उन्होंने ये भी कहा कि सब तो पहला मेरी जांच करवा लवे सरकार, ते यह भी निशाना बनाया अपनी सरकार नूं कि जिहड़े भी चोण वादे किए गए सी वो अजे तक पूरे नहीं किए गए। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਸਮਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। आ सारे कुर्सी की लड़ाई तो लगी है। इन्हों के पैरों थलों जमीन खिसक गई है। थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ पता होंदा है, एक कहावत है, जो जहाज डुबदा है सारे चूहे छाला मारन लग जाते हैं। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
जी हाँ, देखो अर्शी, ये पूरा मामला उस वेले सामने आया ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2011 ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2011 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਇਸੇ ਦੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਰਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।